स्टडी साइन एसएस यूट्यूब चैनल रे मु आपण समस्त को आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागत करुछि। आमे जो ओडिया व्याकरण पढ़ुथिले प्रीवियस क्लास रे आमे जहाँ देखी कि विशेषण आमे देखी विशेषण कौन विशेषण रो किछि प्रकार भेद देखी एवं आमे केते पर्यंत देखी ना आमे देखी सब गुणवाचक देखी देथिले तापर अवस्थावाचक मध्य देखी देथिले तापर संख्यावाचक पर परिमाण सारिकी आमे कौन पूर्णवाचक मध्य सरई थिले आमे कौन सरई थिले पूर्णवाचक मध्य सरई थिले। आजिर जो आमर जो भिडियोटा रहिबो ताहा पूर्णवाचक परे जहाँ सब आउ प्रकार अछि ताहाकु आमे आलोचना करिवा आउ जानिबा कि विशेषण किपरि व्यवहार होछि एवं आमे विशेषण को किपरि चिन्हिबा। तो जहाँ पढ़ी आमे पूर्णवाचक माने कौन एटा आमको कौन दर्शाई थाए एटे आमको क्रमिकता दर्शाई थाए आउ कौन ता सहित निर्दिष्टता प्रकाश करिथाए कहार विशेष्यर क्रमिकता सहित कौन विशेषर निर्दिष्टता सहित से जो विशेषण पदर कौन क्रमिकता आमको जो संख्यार तार क्रमिकता रही ताहाको आमको दर्शाई थाए। जेपरि एठारे उदाहरण मध्य आमे देखिथिले कौन पांच पांडव को मध्य सहदेव पंचम पांडव अटंती एठारे पंचम आपणकर कौन पूर्णवाचक विशेषण सेपरि ए उदाहरण गुड़ा आमे देखिथिले। आउ कौन देखिथिले कि एठारे देखंतु एक को प्रथम दुई को द्वितीय तीन को तृतीय चार को चतुर्थ से भड़ी एठिरे आपणकर पूर्ण संख्यार कौन पूर्णवाचक विशेषण रही कौन रही संख्यार कौन रही पूर्णवाचक रही आउ मध्य रही एटारे आपण एटाकू स्क्रीनशॉट नहीं जिवे नहेले आपण पाखरे जदि बही अछि ताले आपण सेठू निश्चित भाव एठाकू थरे पढ़ी दियंतु पढ़ी देबे हला। आमे आजि रो जो स्टार्ट करिवा आमे जो आज स्टार्ट करिवा 6 नंबर रे हमर कोन अछि विशेषण रो विशेषण एठिरे बुझंतु एठारे एठारे कोन कहै छी एठारे आपन को कहै जाय छी विशेषण रो विशेषण कोन कहै छी विशेषण रो विशेषण आमे विशेषण बुझि देले कोन विशेषण होउछि एपरि एक पद जहा कि अन्य एक पदर कोन करि थाई किछि विशेष गुण संख्या तथा हमर आउ कोन परिमाण सेटा हमको दर्शाई थाए आमे ताहाकू कोन कहि दो आमे ताहाकू विशेषण बोली कहि थाउ। तो आज आमे कोन देखिबा से विशेषण रो विशेषण तार अर्थ होउची गोटिए विशेषणटा कोन आ गोटे विशेषण को कोन तार तात्पर्य को बढ़ाई देबो तार एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देबो ता माने कोन विशेषित करिवो काहाकू गोटिए विशेषण आ गोटे विशेषण को विशेषित करिवो ताहाकू आमे कोन कहि दउ विशेषण रो विशेषण बोली कहि थाउ। फॉर्मली आमे जाने रखिबा कोन कोन एथिरे कहि छी देखंतु जहाँ मु कहि छी सेटा ही एठी लेखा हेइछि कोन जेउ विशेषण अन्य एक विशेषण रो गुण कोन कहि छी गोटिए विशेषण अन्य एक विशेषण रो गुण मात्रा अवस्था आधिक्य प्रकाश करे ताहाकू विशेषण रो विशेषण कुहा जाय ताहाकू कोन कुहा जाय ताहाकू विशेषण रो विशेषण बोली कुहा जाए। जेमिति जदि आमे उदाहरण देखिबा हेले आपण देखंतु ए प्रथम उदाहरण को आमे नै जिबा कोन परम धार्मिक युधिष्ठिर एठारे कोन कुहा होउची आपनकू एठारे कुहा होउची जे कोन परम धार्मिक युधिष्ठिर माने एठारे देखंतु युधिष्ठिर आमर कोन युधिष्ठिर आमर एक विशेष्य पद से विशेष्य पद कहा द्वारा विशेषित होउची धार्मिक द्वारा युधिष्ठिरंकर गुण किपरि धार्मिक किंतु आगरे देखंतु कि ए धार्मिक को मध्य गोटिए पद विशेषित करूची से पदटा कोन से पदटा होउची आपनकर परम। तो एठारे आपण जानि पारिथिबे कोन धार्मिक तो प्रथमे विशेषण हैला बुझि पाइले धार्मिक आमर कोन हैला धार्मिक आमर प्रथमे विशेषण पद
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଧାର୍ମିକକୁ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷଣ ପଦ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଯାହା କ'ଣ ପରମ। ପରମ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଧାର୍ମିକଟା କିପରି, ଧାର୍ମିକଟା ହେଉଛି ପରମ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏଠାରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅତି ମନୋହର କାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମନୋହର ଲାଗିଛି, କାଳଟା କିପରି, କାଳଟା ହେଉଛି ମନୋହର। ତେଣୁ ମନୋହରଟା କ'ଣ ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ମନୋହର ଲାଗିଛି, ମାନେ ମନୋହର ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛି ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିଶେଷିତ କିଏ କରୁଛି, ଅତି। ତ ଅତି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣକୁ ଆଉ ଥରେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ଅତିକୁ କ'ଣ କହିବା, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ବଡ଼ କୁହାଳିଆ ଲୋକ, ଅଧିକ ଗରମ ପବନ, ଭାରି ମଜା କାହାଣୀ। ଦେଖ ମଜାଟା କ'ଣ କାହାଣୀକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାହା ମଜାଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶେଷଣକୁ ଆଉ ଥରେ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଭାରି। ତେଣୁ ଭାରି ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ନିହାତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକ। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯଦି ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରମ, ଅତି, ବଡ଼, ଅଧିକ, ଭାରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ନିହାତି, ନିପଟ ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଧାର୍ମିକ, ମନୋହର, କୁହାଳିଆ, ଗରମ, ମଜା, କଟୁ, ଦୁଷ୍ଟ, ମଫସଲିଆ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରେ ବସି, କେଉଁଠି ବସିଛି, ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛି, ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ସେ ତାହାକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ'ଣ ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରକାରଟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ'ଣ ଆମର ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ'ଣ କରୁଥିବ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଟା କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ'ଣ କରୁଥିବ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଥିବ। କ୍ରିୟା କ'ଣ, କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କ'ଣ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପଦରୁ କିଛି କାମ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳେ, କ'ଣ ମିଳେ, କିଛି କାମ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି, ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ସାର୍କିଲ୍ ଯାହା କଲି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, କ୍ରିୟା ପଦର। ବିଶେଷିତ ମାନେ କ'ଣ, ଏଠାରେ ବିଶେଷିତ ବହୁତ ଥର ଆସିଲାଣି। ତ ବିଶେଷିତ କ'ଣ, ବିଶେଷିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିଶେଷ୍ୟର କ'ଣ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା କ୍ରିୟାର ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷଣର ବି ହେଉ, କ'ଣ କରୁଥିବ, ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିବ, ତା'ର ଗୁଣ ବତଉଥିବ, ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ବତଉଥିବ, ତା'ର ପରିମାଣ ବତଉଥିବ, ତା'ର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ବତଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିଶେଷିତ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିବ ହେଲେ। ବୁଝିଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା, ବିଶେଷଣ କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ଅଥବା କ୍ରିୟାର ଗୁଣ, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ
कहती ताकू कौन कहती ताकू क्रिया विशेषण बोली कही ताहांती। आशा करुँच आप बुझी थे। एवं उदाहरण गुड़ा कि आम देखीता कि कौन कौन उदाहरण रही। उदाहरण रे देखिबा बुढ़ा धीरे चलुछि। प्रथम उदाहरणटा कौन कही बुढ़ा धीरे चलुछि। देखंतु एठारे बतांतु क्रिया क्यों पदटी होउछि क्रिया। एठारे चलुछि होउछि क्रिया कहीं चलुछि रु आमको प्रतीत होउछि जे एठारे किछि काम होउछि। कौन होउछि एठारे किछि काम होउछि से कारण रु एटा को आमे कौन कहिबा एटा को आमे क्रिया बोली कहि थाउ। देखंतु से किपरि चलुछि किपरि धीरे किपरि चलुछि धीरे चलुछि। तो एठारे क्रिया जो अच्छी आमर चलुछि तार विशेष गुण कौन कहि परिबा तार संपर्क रे आमको अधिक किसी किए बतौछि। ए धीरे शब्दटा आमको बतौछि कौन क्रिया किपरि होउछि केउ प्रकार रो क्रिया केउ प्रकार रे क्रियाटी घटुछि। तो आमको ताहा बतौछि केउ पद धीरे। तो एठारे देखंतु मु जहा बुझेली आपनकु कि चालुछि को जेहेतु धीरे विशेषित करुछि कौन बुढ़ाटी किपरि चलुछि धीरे चलुछि। चलुछीटा कौन गोटे क्रिया से क्रिया को किए विशेषित करुछि ता संपर्क रे किए अधिक धारणा आमको प्रदान करुछि धीरे। तो धीरे आमर कौन हो क्रिया विशेषण कौन हो ना क्रिया विशेषण। आशा करुछि आपण माने समस्ते बुझीपारुथिबे। तापरे निया हुतु हुतु जलुछि जलुछीटा कौन जलुछीटा गोटे क्रिया किंतु किपरि जलुछि जलुछि किपरि तार अधिक इनफॉरमेशन अधिक सूचना आमको किए प्रदान करुछि हुतु हुतु हे कि। तो हुतु हुतु आमर कौन हुतु हुतु आमर क्रिया विशेषण। सेपरि आ उदाहरण अछि पिलाटी जोर रे कांदुछि किपरि कांदुछि जोर रे कांदुछि कांदुछि को विशेषित करुछि जोर रे। तो जोर रे आपणकर हो क्रिया विशेषण। तापरे आग को देखिबा आउ कोन समुद्र घू घू गरजुछि एठारे सेटा ही मु जहा बुझेली सेटा ही आपणकर लेखा हिछि दीप मिंजी मिंजी जलुछि तुमे सळ आसीबो। मु जहा बुझेली आपणको एठिरे सेटा कंप्लीटली आपणकर लेखा हेछि। जदि आमे पढ़ी दवा ताले पढ़ीबा जे कोन एही सबु एइटु पढ़ंतु एही सबु वाक्य गुडी करे धीरे हुतु हुतु जोर रे सळ मिंजी मिंजी मंद मंद चंचल घू घू पद गुड़िक यथाक्रमे चालुछि जलुछि कांदुछि आसीबो जलुछि बहुछि दौड़ी पारे गर्जुछि क्रिया पद को विशेषित करुछि। एणु एगुड़िक क्रिया विशेषण बुझेला एगुड़िक क्रिया विशेषण। तापरे आमे आग को बढ़िबा 8 नंबर जहाँ अच्छी ताहा जदि आमे देखिबा तो देखिबा जे कोन एठारे कहिछि क्रिया विशेषणर विशेषण। एठारे देखंतु क्रिया विशेषणर विशेषण एठारे विशेषण पद काहाकू विशेषित करुथबो ना क्रिया विशेषण को। आमे जो एबे जो प्रीवियस देखिले प्रीवियस स्टेप बा प्रकार रे जहाँ देखिले कोन कि क्रिया विशेषण गोटे अछि किंतु सेई क्रिया विशेषण को आउ थरे आउ गोटे पद विशेषित करुथबो ताहेले आमे कोन कहबा ताकू क्रिया विशेषण र विशेषण बुझि पाइले क्रिया विशेषण र विशेषण। आमे देखिबा कोन कहिछि एठारे आमे बुझी रखिबा। देखंतु एठु जेउ विशेषण पद कोन जेउ विशेषण पद क्रिया विशेषण पद को विशेषित करे ताहाकू क्रिया विशेषण र विशेषण बोली कुहा जाए। किपरि एटा को आपण माने जदि बुझी पारु नाहंती ताहले एपरि बुझंतु। देखंतु कि आमे गोटे उदाहरण नहीं जावा। देखंतु ए प्रथम उदाहरण आकार रे बुझिबा आपण माने प्रथमे
डेफिनेशन संज्ञा को देखंतु नहीं प्रथमे उदाहरण को देखंतु देखंतु कोन शैलेश अति बेगरे दौड़ुची कोन अति बेगरे दौड़ुची एठारे आमे जानिबा प्रथमे कि क्रिया कोन क्रियापदटा केउटा आपण माने समस्ते कहबे कि सार क्रियापद होउची कोन दौड़ुची दौड़ुचीटा कोन गोटिए क्रियापद से क्रियापदर किछि विशेष गुण किए बतौची किपरि दौड़ुची बेगरे दौड़ुची किपरि दौड़ुची ना बेगरे दौड़ुची तो बेगरेटा कोन हिजो बेगरेटा कोन हिजो हमर क्रिया विशेषण आमर बेगरेटा कोन हिजो क्रिया विशेषण किंतु ता आगरु देखंतु आ गुटे लागिची कोन अति बेगरे तो आमे जानिले कि बेगरेटा कोन बेगरेटा होची हमर क्रिया विशेषण किंतु सही क्रिया विशेषण को आउ थरे के विशेषित करूची अति तो ताकू किछि गुटे नाम आमे देइछे से नामटी कोन से नामटी होची क्रिया विशेषणर विशेषण आ गुटे उदाहरण आमे देखिकी आउटी क्लियर हो जावा 2 नंबर देछि देखंतु खूब जोर रे पवन बहुची एठरे क्रिया कोन बहुचीटा कोन बहुची होउची आपणकर क्रिया किपरि बहुची जोर रे बहुची तो जोर रेटा कोन हो जिवो क्रियार जेहेतु किछि विशेष गुण बतौची ताहले सेइथि पई जोर रेटा कोन हो जिवो हमरो जोर रेटा हो जिवो आपणकर क्रिया विशेषण किंतु ता आगरे देखंतु कला अक्षर रे लिखा हिची खूब जोर रेटा कोन गोटिए क्रिया विशेषण किंतु से क्रिया विशेषण को आउ थरे देखंती खूब विशेषित करूची तो खूबटा हमर कोन हो जिवो ना क्रिया विशेषणर एटा क्रिया विशेषण ताकू विशेषित करूतबारु सेटा कोन सेटा क्रिया विशेषणर विशेषण बोली कहिबा एबे आपण देखंतु आपणकर जेउ अछि सॉरी जाम आपन को कहि दिली कोन एबे एबे उदाहरण पर एबे देखंतु आपन डेफिनेशन कोन कहिछि डेफिनेशन रे जेउ विशेषण पद क्रिया विशेषण पद को विशेषित करे क्रिया विशेषण कोन जोर रे बेगरे तो ताकू विशेषित करे ताहाकू आमे कोन कहिताउ क्रिया विशेषणर विशेषण बोली कहिताउ आशा करूछि आपण बुझी पारिथिबे एठी देखंतु आ किछि इन्फॉर्मेशन हमकू देइछि कोन देइछि अति बेगरे ओ खूब जोर रे अति बेगरे खूब जोर रे क्रिया विशेषण पदर विशेषत्व प्रकाश करूथिबारु क्रिया विशेषणर विशेषण पद अटंती बुझी पारले तापरे आमे आगो को जीवा हेले जानिबा आगो को जीवा बेले कोन हेछि एठारे आपणकर कहिछि कोन क्रियाज विशेषण कोन कहिछि क्रियाज विशेषण एटा क्रिया विशेषण नुहे क्रिया विशेषण रे आमे कोन पढले क्रिया विशेषण रे आमे पढिले जे कि विशेषण पदटा काहाकू विशेषित करूथबो गोटिए क्रिया को विशेषित करूथबो ताहेले ताकू आमे कोन कहिबा ताकू आमे कहिबा क्रिया विशेषण किंतु एठारे क्रियाज विशेषण अछि कोन अछि क्रियाज विशेषण एटा क्रिया विशेषण सहित समान नुह क्रियाज विशेषण कोन ना क्रियारु जात बुझी पाले क्रियारु जात आमर जो क्रिया अछि तार मूल पिंड को आमे कोन कहिताउ क्रियार मूल उत्स किंबा मूल पिंड को आमे कोन कहिताउ धातु कहिताउ सेही धातु सहित जदि प्रत्यय जोग हबो ताहले सेटा कोन हबो धातु सहित प्रत्यय कोन धातु सहित प्रत्यय जोग हेले कोन होई जिवो सेटा आपणकर देखंतु एटारे कृदंत होई जिवो बुझी पाइली से संपर्क रे वर्तमान आमे पढ़िबा आपण देखंतु एटारे कोन कोन लिखा जाईछि आपण देखंतु क्रियारु जात कोन क्रियारु जात बा गठित विशेषण पद विशेष्य पद को विशेषित करूथिले ताकू क्रियाज विशेषण कहा जाए बुझी पाइले जो आम क्रियारु जात हेइथिबा विशेषण पद जदि विशेष्य पद को विशेषित करूथबो ताहले ताकू आमे कोन कहिबा क्रियाज विशेषण कहिजिबा केमती कहिबा ना एठी रे देखंतु उदाहरण कहिजी कोन
ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଚଳନ୍ତା ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଚଳନ୍ତା। ଚଳନ୍ତାଟା ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଚଳନ୍ତାଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ଗୋଟିଏ କ'ଣ କୃଦନ୍ତ ପଦ, ଯାହାକି କିପରି ତାମାନେ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଛି, କିପରି ତାହା ବନିଛି, ତାହା କେମିତି ବନିଛି, ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି, ଚଳ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ, କାହାର, ଚଳ ଚାଲିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଧାତୁ କ'ଣ ଚଳ, ଆଉ ଏ ଅନ୍ତାଟା କ'ଣ, ଏଇ ଅନ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଚଳନ୍ତା। ତ ଏଠାରେ ସେଇଟା କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯେହେତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, କିମ୍ବା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି, ଏଇଟା ଚଳନ୍ତାଟା କେଉଁଠୁ ଜାତ ହୋଇଛି, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଡ଼ନ୍ତା, ଉଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା। ଉଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଉଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିଥାଉ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକି କ'ଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ହେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାପଦଟି, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ହେଲେ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, କୃଦନ୍ତ ପଦ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ, କୃଦନ୍ତ ପଦ ହେଇଥିବ। ଆଉ କୃଦନ୍ତ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ, ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ, ଜଳିବା, ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା ଜଳନ୍ତା। ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ନିଆଁ, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହନ୍ତା ନଈ, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ବଢ଼ନ୍ତା ଶିଶୁ, ମଲା ପୁଅର ଗଳା ମୋଟ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିଦେବା, କହୁଥିବା, କହୁଥିବା ଲୋକ କହୁଥିବ। ତାପରେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବ। ଏଠାରେ ଶୁଣୁଥିବା କିପରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଛି, ଶୁଣ ଯୁକ୍ତ ଉଥିବା, ଶୁଣୁଥିବା ହେଲା। ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇଥିବା, ପଢ଼ିଥିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇଥିବା, ପଢ଼ିଥିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉପର ଲିଖିତ କଳା ଅକ୍ଷରର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ପଦ ଯାହାକି ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, 10 ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, 10 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛି ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତାକୁ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ, ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ, କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦଟି, ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଢ଼ିଛେ, ସର୍ବନାମ ବହୁତ ପ୍ରକାରର, କିଛି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମୁଚ୍ଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ସର୍ବନାମ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବାର ସର୍ବନାମ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ
ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯିଏକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। କ'ଣ କହିଛି ନା ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ବନାମ ପଦ ଥିବ ସେଟା କାହାର କାମ କରୁଥିବ ନା ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଥିବ। କିପରି ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଥିବ ନା ସେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ କରୁଥିବ, ତା'ର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ବତାଉଥିବ କିଏ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମଟା। ସେହି କାରଣରୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା। କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କହିବା ନା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କିମ୍ବା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲା? ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କି ଥିଲା ଏ ରାଜା, କି ଥିଲା ଏ ରାଜା। ଏ ରାଜା ମାନେ କେଉଁ ରାଜା? ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ ରାଜାକୁ କହୁଥିବ, ନହେଲେ ତା ଆଖପାଖର କେଉଁ ରାଜାକୁ କହୁଥିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଟା କ'ଣ ରାଜାଟା ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଏ। ତ ଏ କ'ଣ ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଛି ଏ ସେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ। ତ ଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ବିଶେଷଣ କ'ଣ ଆମର ସର୍ବନାମ ପଦ, ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବିଶେଷ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମିକ ବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲିଦେଲି କଲିକତାକୁ। ଏଇ କଥାକୁ ମାନେ କେଉଁ କଥାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରୁଛି ନା ଏଇ କଥା। ତ କଥାଟା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାକୁ ଏଇ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି କାମ କରୁଛି ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇକୁ କ'ଣ କହିବା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେହି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ। କେଉଁ କଥା? ସେହି କଥା। ତାପରେ କେଉଁ କଲମଟି ତୁମର। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କଲମଟି ତୁମର ମାନେ କେଉଁଟା କ'ଣ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଛି। କିପରି? ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ୍ୟର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ବତାଉଛି କିମ୍ବା ବିଶେଷିତ କରୁଛି। କଲମର ଆମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା କି କେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଟାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯଦି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣ ପଛେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରୁଛି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଆଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ଏଇ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିକି ଏଠାରେ ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯେତେଟା ଥିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୋର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ସେଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କିମ୍ବା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ?
ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଲା କିମ୍ବା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିଛୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ କିପରି ଏଟା ତାଠୁ ଅଲଗା ତାହା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ଏଠାରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଥିବ ସେଇ ସର୍ବନାମ ପଦର ଠିକ୍ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦଟା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଯଦି ଆମେ ବାଛିବା ତାହେଲେ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଧାର୍ମିକ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଏ ଧାର୍ମିକ ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ ସେ କିପରି, ସେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ। ତ ସେ ର କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ କିଏ ବତାଉଛି ନା ଏ ପଦଟି କ'ଣ ଧାର୍ମିକ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଥିଲା, ଏଠାରେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ତାର ମାନେ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଥମେ ବସୁଛି ତାପରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଥମେ ବସୁଛି ତାପରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେ ଧାର୍ମିକ, ତ ଧାର୍ମିକ ଆମର କ'ଣ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ପରୋପକାରୀ, ତୁମେଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବସିଛି କିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯାହାକି ତୁମେର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଟା ପରୋପକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେପରି ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ, ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସର୍ବନାମ ପରେ ବସିଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବନାମ ପଦମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, କଳା ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କଳା ଅକ୍ଷରରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବନାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିମ୍ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣରେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ରହି ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଏଠାରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଛି। କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଏକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ବିଶେଷଣର କାମ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ପଦରେ କ'ଣ ସର୍ବନାମ ପଦଟିର ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପଦଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ପଦଟି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ରହୁଛି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟା କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କିମ୍ବା OISF ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ କି,
ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଓଷ୍ଟେଟ୍ OTT CTET ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ TGT ଆର୍ଟ୍ସର ଯେଉଁ ଆମର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠିରେ ଫଲୋ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।